इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं, जहनों में अंधेरे हैं, सड़कों पर उजाले हैं। दुनिया में खूब तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, इसके बावजूद इंसान एक दूसरे का दुश्मन क्यों बना हुआ है? मौजूदा दौर में मिलजुल कर रहने की रिवायतें क्यों कमजोर हो रही हैं? भाईचारा क्यों कमजोर हो रहा है? सूफी संतों के संदेशों को, पैगामों को लोग क्यों भूल रहे हैं? मोहब्बत के बजाय नफरत क्यों परवान चढ़ रही है? इन तमाम हालात को देखते हुए शहर हुबली में एक अजीमुशान सूफी संत कॉन्फ्रेंस मुनअक़द हुई। 26 जुलाई 2025 बरोज हफ्ता हुई इस यादगार कॉन्फ्रेंस में सूफी संतों ने ये पैगाम दिया कि हम अपने माजी की तरफ मुड़कर देखें, किस तरह भारत में सब मिलजुल कर रहते हुए आ रहे हैं। सूफी संतों की क्या तालीमात, क्या हिदायत रही हैं, इन पर दोबारा अमल करते हुए मौजूदा दौर में भी यकजहती, इत्तेहाद, यूनिटी, भाईचारे को मजबूत किया जा सकता है। तुम प्यार की सौगात लिए घर से तो निकलो, रास्ते में तुम्हें कोई भी दुश्मन न मिलेगा। इस सूफी संत कॉन्फ्रेंस के जरिए प्यारो, मोहब्बत, इंसानियत, इत्तेहाद का पैगाम आम किया गया। सूफी संत इजलास से गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज के सज्जादा नशीन और वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सैयद शाह मोहम्मद अली अल हुसैनी उर्फ अली बाबा ने खिताब किया। इसके अलावा शिरहट्टी के मशहूर मठ लिंगायत मठ के स्वामी जी फकीर दिंगलेश्वर व दीगर सूफी संतों ने इस इजलास से खिताब किया। तो दोस्तों, नफरत के माहौल को मोहब्बत में बदलने के लिए सूफी संतों के पैगाम को गौर से सुनी। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। है कि मुसलमान, हिंदू सब मिलकर ही हमेशा रह सकते हैं और हमेशा आगे भी रहेंगे, क्योंकि अगर बरसात हो या मौसम खराब हो या किसी वजह से ना आ सके हो तो सब कुछ छोड़कर आगे आए हैं सूफी संत के प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। वो उस बात का सबूत देता है कि हम सब मिलकर जिंदगी अपने कैसे बिताएंगे। वो एक तरीका हमारे सामने पिछले सदियों से चला आ रहा है और हमेशा यही चलता रहेगा इंशाल्लाह। पर यहाँ कर्नाटक में नफरत का बाजार है, इस हालत में कई संत स्वामियों ने बैठकर एक अच्छा पैगाम दिया है कि आज इस नफरतों के बाजार में मोहब्बत का चिराग रोशन करें, तो इस पर क्या कहेंगे? वही तो मैंने कहा कि हमेशा जैसा चलता आ रहा है, ये माहौल खराब ना होने की वजह हम ये सूफी संत का प्रोग्राम अमल में आया है। इंशाल्लाह इस तरीके के प्रोग्राम और पूरे स्टेट में होंगे और हिंदुस्तान भर में होंगे, ताकि हम ये मैसेज पहुंचाए। और ये हर कोई, किसी भी मजहब ये चीज को सिखाता नहीं है कि आपस में नफरत से रहो या किसी को तकलीफ दो। जैसा मैंने कहा कि हम अगर अहद कर लें कि हमसे किसी को तकलीफ ना हो, तो मैं समझता हूँ ये सब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। अल्लाह ताला का करम है, लोगों के लिए हिदायत है। अल्लाह ताला ने चाहा कि सब आ जाएं और सब आगे। ಶಿರಹಟ್ಟಿ ಜಗದ್ಗುರು ಬಟೇಶ್ವರ ಸಂದೇಶ ದೇಶಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡುವುದು. ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನ 500 ವರ್ಷಗಳ ಆಚೆಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಸಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಜಗದ್ಗುರು ಬಟೇಶ್ವರ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಮಠದಿಂದ ನಾವು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿರಾಜಮಾನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪೂಜ್ಯರಿಗೂ, ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಚಿವರುಗಳಿಗೂ, ಶಾಸಕರುಗಳಿಗೂ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ನೇಮದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸರಿಮಹಮ್ಮದವರ ಎಲ್ಲ ಬಳಗರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವರದಿಗಾರರಿಗೂ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದವರು, ಯಾರ್ಯಾರು ದೇವರಿಗೆ ಬಂದಿರೋರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ನ್ಯಾಯಗಳು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹಳೆದ ಕುಂತಿರೋ ಈ ನ್ಯಾಯ ನಡೆಸಿಕೊಂಡವರು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ
सूफी समावेश कैसे बैठना ಅನ್ನುವಂತಹದನ್ನ ಯಾರಿಂದ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಪ್ಸೆ ಕೂಚುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುವ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಾರೆಗಳು ಕೂಡ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ತಾವು ಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಂತಿಯ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವರು ಯಾವಾಗ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅಂತಂದ್ರೆ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವಾಗ ಇಡೀ ದೇಶದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ 13ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಮರೋಶಂಕರ ದೇವರು ಅಂತ. ಬಹುಶಃ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮರೋಶಂಕರ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಶರಣರಿಗೂ ಕಾಣಲಾದ ಹಾಗೆ 12 ವರ್ಷ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ಬೆಳೆಸಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಾದ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿ ಒಳಗೆ ಬಂದೇಗವಾದರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಲೀಲಾಮೂರ್ತಿಗಳು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ರೀತಿಯ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಹುಲಿಯನ್ನ ಹರ್ಕೊಂಡು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹುಲಿ ಹಂತಲೇ ಮಾಡಬಹುದ ಕೆಲಸ ಅದರೊಳಗೆ ಮತ್ತು ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಸೂಫಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಾಗಿರುವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಹುಲಿಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆಕಾಶ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಬಂದೇಗರಾಜರ ವಂಶಸ್ಥಿ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸಾವಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಮಠ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಠ. ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿಗಳು ಹುಲಿಯನ್ನ ಹರಿಕೊಂಡು ಸಾವಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆ ಸಾವಳಿಗೆ ಸಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರುವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟೆಗೆ 4 ಜನರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದರ ಹೊಂದಿದ್ರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ಆ ಬಂದೇಗರಾಜರು ಆಕಾಶಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹುಲಿ ಹರಿಕೊಂಡು ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚರ್ಚಿಸ್ತಾರಂತೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕುಂದ್ರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನೀನು ಎದುರು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕುಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಠಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಬರತಕ್ಕಂತಹ. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದ ಸೂಫಿಗಳು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರದೊಳಗೆ ಒಂದು ದಂಪತಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ಸೂಫಿ ಸಂತರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಶರಣರು ಎಷ್ಟು ಮಾನವನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆಯಾಗಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಅರಬ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಂದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರ ಸಮೀಪದ ಬಗ್ಗೆ, ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಭಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ, ಶುದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ, ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಬಿತ್ತರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗಾಗಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸೂಫಿ ಸಂತನಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯನ್ನ ಬೆಳೆದಕ್ಕಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತರು ಕೂಡ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಸಂತ ಶಿಶುನಾಳ ಶರೀಫರು ಸೂಫಿ ಸಂತರಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಗುರುಗುಡಿನ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವರು ಸೂಫಿ ಸಂತರಾಗದೇ ಬರ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ನಾಡಿಗೆ ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಕೊಡುಗೆ ಬಹಳ. ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಬಹಳ ಸ್ಥಿತಪ್ರಜ್ಞರಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಲಿಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಶರಣ ಸತಿ ಲಿಂಗ ಪರಕಿ ಅಂತೇಳಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶರಣ ಪತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗಂಡನಾಗಿ ಲಿಂಗವನ್ನ ಗಂಡನನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಡತಿಯಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಬೈಯಪ್ಪನ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಾವೇಶದ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮಾತೃತ್ವದ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾರತೀಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಭವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಇವತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಸೂಫಿ ಸಂತ ಮಹಾನ್ ಪುರುಷರು, ರಾಜಕೀಯ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನ ಸಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಧನ್ಯವಾದ.